Hi students, welcome to my YouTube channel. In this video, we learn prime factorization of the number. How to find prime factorization of a number. First of all, what is the factor? A factor of a number is the number that when divides the given number leaves no remainder. Or a number is A divides B exactly. We say that A is a factor of B and also we say that B is a multiple of A. For example, 6 is the given number. 6 is divided by 1. So the quotient is 6. 6 is divided by 2. The quotient is 3. 6 is divided by 3. So 2 is the quotient. 6 by 6. The quotient is 1. So 6 divided by 4. So 4 1 is 4. So remainder is 2. No remainder is 0. So first 4 are the factors of the numbers because these 4 numbers are divided by 6 leaves the remainder is 0. సో ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే 6ను 1 2 3 6 ఈ నెంబర్స్తో డివైడ్ చేసినట్టయితే రిమైండర్ 0 వస్తుంది కాబట్టి ఫ్యాక్టర్ అంటాం. సో ఇక్కడ రిమైండర్ 0 కాకుండా అనదర్ నెంబర్ వచ్చింది కాబట్టి దిస్ ఇస్ నాట్ ఏ ఫ్యాక్టర్. ఓకేనా? లేకపోతే ఇంకొక రకంగా ఏ విధంగా చెప్పొచ్చు అంటే సో మనకి given number is written in the product of two numbers. For example, 2 into 3, 1 into 6. Therefore, 1 6 and 2 3 is also factors of the number. So two numbers యొక్క two natural numbers యొక్క product గా రాయడానికి వచ్చినట్టయితే అవి ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. న్యాచురల్ నెంబర్స్ కాకుండా డెసిమల్ నెంబర్స్ రాయడానికి వచ్చినట్టయితే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ ఫ్యాక్టర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 6 is equal to 1.5 into 4. So this one is a 6 but not a factors of 4 and 1.5. ఓకేనా? న్యాచురల్ నెంబర్స్ మాత్రమే ఫ్యాక్టర్స్ అవుతాయి. Another example 20. So 20 is divided by 1, 1 20s and 2 10s. So 4 5s. So these 6 are the factors of the 20. These 6 are the factors of 20. So okay, next one. Prime factorization. When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. When a number is expressed as a product of its factors, we say that the number has been factorized. The process of finding the factors is called factorization. For example, 24 is written 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 2 into 2 into 6, 2 into 4 into 3, 2 into 2 into 2 into 3. So different ways to write the product of the number. Okay, so there may be several ways in which a number can be factorized. సో ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ను డిఫరెంట్ వేస్లో మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయొచ్చు. మరి ఎందుకు వరకు చేస్తాం ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఫ్యాక్టర్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడం కోసం తెలుసుకుంటాం. మరి ఈ విధంగా రాసినప్పుడు ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ 24 2 into 2 into 2 into 3. దీస్ ఆర్ ఆల్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. 2 ప్రైమ్ నెంబర్, 3 ఈజ్ ఆల్సో ప్రైమ్ నెంబర్. ఈ విధంగా మనం ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేసినప్పుడు ఇన్ ద ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆల్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ఏంది, ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ను మనం ప్రైమ్ నెంబర్స్ యొక్క ప్రోడక్ట్గా రాయడానికి వచ్చినట్లయితే రాసినట్లయితే అదే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అవుతుంది. సో ఇది 24కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు 30 ఇచ్చిండు. సో ఎక్స్ప్రెస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 30. సో 30ని మనం ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయాలి. సో ఎలా రాస్తామంటే 30ని 5 into 6 రాస్తాం. 5 into 6. 5 is a prime number, 6 is not a prime number. So 6 is a composite number. Write again 6 అంటే 2 into 3 రాస్తాం. 2 into 3. So 5 into 2 into 3. This is the prime factorization of the given number. 30 is equal to 2 3 5. Okay, another example 80. How to write? So 10 into 80. 10 into 80. 10 is not a prime number. 8 is also not a prime number. 10 is right again 2 into 5. 8 is again 2 into 4. So 4 is also not a composite number. Again 4 is equal to 2 into 2. So 2 into 5 into 2 into 2 into 2. This is equal to 80. సో 80ని ఈ విధంగా రాస్తున్నాం. ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఆల్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్. సో ఈ విధంగా మనం ఆల్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉండేటట్టు రాసినట్లయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. సో ఇక్కడ మరి 2 ఈజ్ రిటర్న్ ఎక్స్ప్రెస్ 4 టైమ్స్. సో 2 పవర్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ 5 పవర్ ఆఫ్ 1. ఈ విధంగా ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లో ఎక్స్ప్రెస్ కూడా చేయొచ్చు. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అన్నప్పుడు ఆల్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ ఉంటాయి. మరి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనేది రిపీట్ అయినట్లయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్పోనెంట్ ఫామ్లోకి చేంజ్ చేస్తున్నాం. దిస్ ఈజ్ 80 ఈక్వల్ టు 2 పవర్ ఆఫ్ 4 ఇంటూ 5 పవర్ ఆఫ్ 1. దిస్ వన్ ఈజ్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద నెంబర్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్రెస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 100. ఎక్స్ప్రెస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 100. 100 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 50. 2 into 50.
So 2 into 50 is not a prime number. Again 2 into 25. 25 is not a prime number. Again 5 into 5. So 2 is 2 times, 5 is also 2 times. 2 square into 5 square. So 100 is equal to 2 square into 5 square. 2 and 5, these two are the prime numbers. So ఈ విధంగా 100 ఏం చేసినాం 2 into 5 into 5 రాయడం జరిగింది. ఓకేనా? ఈ విధంగా రాసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నాం ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్లోకి మార్చడం జరిగింది. ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ ద 100. ఓకేనా స్టూడెంట్స్? మరి వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇంతవరకు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ కాన్సెప్ట్ చూద్దాం. నెక్స్ట్ ఇది ఏంటంటే మరి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ప్రతిసారి ఇలా చేయలేం కదా, మనకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ గివెన్ నెంబర్ యాజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. డెఫినేషన్ చూడండి ఒకసారి. ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ అంటే ద వే ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ గివెన్ నెంబర్ యాజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్. Prime factorization can be done by 2 methods. One is the division method, one is the factor tree method. మరి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ మనం ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి 2 మెథడ్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద డివిజన్ మెథడ్, సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఫ్యాక్టర్ ట్రీ మెథడ్. ఓకే, సో ఈ రెండింటిని నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు. సో ఇక్కడ మీరు చూసినటువంటిది నా యొక్క ఆండ్రాయిడ్ యాప్. మరి ఈ యాప్ను మీరు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకున్నట్టయితే అందులో చాప్టర్ వైజ్గా, క్లాస్ వైజ్గా, మీడియం వైజ్గా మరి అన్ని వీడియో లింక్స్ అందుబాటులో ఉంచడం జరుగుతుంది. సో మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని అలాగే చూసినట్టయితే మీకు అన్ని అందుబాటులో వరుసగా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వన్ డివిజన్ మెథడ్. ఎక్స్ప్రెస్ 36 యాజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. డివిజన్ మెథడ్ లోపల 36ను ఏ విధంగా ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయొచ్చో ఇప్పుడు చూద్దాం. ఫస్ట్ 36 తీసుకుంటున్నాం. మరి 36ను మనం ఏం చేయాలంటే 36 ఈజ్ ఈవెన్ నెంబర్. ఈవెన్ నెంబర్ కాబట్టి 2 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది. సో డివైడ్ ద గివెన్ నెంబర్ బై ద స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్. మనకి ఏదైతే ఇచ్చిందో ఆ నెంబర్ యొక్క స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేయాలి. సో డివైడ్ చేసినప్పుడు డివైజర్ ఇక్కడ రాసుకుంటాం, కోషియంట్ కింద రాస్తాం. 2 18 జా 2 18 జా 18 ఈజ్ ఆల్సో ఈవెన్ నెంబర్. డివైడ్ బై 2 2 9 జా 9 ఈజ్ నాట్ ఏ ఈవెన్ నెంబర్. సో 9 యొక్క ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్ 3తో డివైడ్ చేయాలి. సో కోషియంట్ ఏదైతే వచ్చిందో ఆ కోషియంట్ యొక్క స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేసుకుంటూ లాస్ట్కి ఏం రావాలంటే 1 రావాలి. చూడండి ఇక్కడ go on dividing each of the subsequent quotient by the smallest prime factor తో డివైడ్ చేసుకుంటూ till the least quotient is 1. least quotient is 1. ఓకేనా? సో ఈ విధంగా వచ్చిన తర్వాత 36 is equal to 2 into 2 into 3 into 3 2 into 2 into 3 into 3. సో 36 is equal to 2 power of 2 into 3 power of 2. ఈ విధంగా రాయడం జరుగుతుంది. సో ఈ విధంగా రాస్తున్నాం. ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ను ఆ నెంబర్ యొక్క స్మాలెస్ట్ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేస్తాం, కోషియంట్ రాసుకుంటాం. ఆ కోషియంట్ కూడా దాని యొక్క స్మాలెస్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేసుకుంటూ కోషియంట్ అని 1 వచ్చేంత వరకు కంటిన్యూ చేసుకుంటాం. చివరికి ఏం చేస్తాం ఆల్ డివైజర్స్ను ప్రొడక్ట్గా రాయడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎక్స్ప్రెస్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 42 బై ద డివిజన్ మెథడ్. బై ద డివిజన్ మెథడ్ రైట్ ద గివెన్ నెంబర్ 42 ఈజ్ ద ఈవెన్ నెంబర్. సో డివైడ్ బై 2 2 21 జా 21 ఈజ్ నాట్ డివైడ్ బై 2. నెక్స్ట్ ప్రైమ్ నెంబర్ 3 ఇన్ ద 3 7 జా. సో రైట్ 7 1 జా 7. The quotient is 1. End the process. So write 42 is equal to 2 into 3 into 7. So 2 3 6 6 7 42. Okay, మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. Again 42 is equal to 2 into 3 into 7 is the correct answer. Okay, next question. Next one, factor tree method. Factor tree method. Express a given number as a product of 2 numbers other than 1. For example, I can take 60 is the number. 60ని ఫ్యాక్టర్ మనకి ఏం చేయాలి ట్రీ మెథడ్లో డివైడ్ చేయాలి. సో ఇప్పుడు 60ని ఏం చేయాలంటే 2 నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్గా రాయాలి. అది కూడా ఎట్లా అంటే అదర్ దెన్ 1 కానటువంటి నెంబర్స్ తీసుకుని 2 నెంబర్స్ యొక్క ప్రొడక్ట్గా రాయాలి. అవి కాంపోజిట్ నెంబర్స్ ఉండవచ్చు, ప్రైమ్ నెంబర్స్ కూడా ఉండవచ్చు. 60 అంటే నేను 6 into 10 రాస్తున్నా, 6 into 10. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే కంటిన్యూ టిల్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆర్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. మనకి అన్ని కూడా ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చేంత వరకు చేయాలి. ఇప్పుడు 6 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్, 10 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. సో 2 into 3 2 into 3 and 2 into 5. సో 2 into 5. ఇప్పుడు ఆల్ ఆర్ ద ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి సో ఆన్సర్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 into 3 into 5. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ద 1 మెథడ్. సో ఇలా కాకుండా ఇంకో రకంగా ఎలా చేయొచ్చు, ఇప్పుడు 10 into 6 కాకుండా 4 into 15 కూడా తీసుకోవచ్చు, తప్పేం లేదు. 4 into 15. సో 4 ఈజ్ ఏ కాంపోజిట్ నెంబర్. సో 2 2 జా 4 3 5 జా 15. ఈ విధంగా కూడా తీసుకోవచ్చు. మరి ఇప్పుడు చూడండి ఆన్సర్ సేమ్ వచ్చిందా, 2 into 2 into 3 into 5. సో ఎలా తీసుకున్నప్పటికీ ఆన్సర్ మాత్రం సేమ్ వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా? సో ఇది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 60 బై ద ఫ్యాక్టర్ ట్రీ మెథడ్.
నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి, ఎక్స్ప్రెస్ 60 యాజ్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్. ఇంతకుముందు చేసినాం అదే దాన్ని ఇక్కడ రాసుకుంటున్నాం. స్టెప్ 1 లోపల ఏం చేస్తున్నాం, 4 into 15. నెక్స్ట్ ఫ్యాక్టరైజ్ 4 and 15 ఫర్దర్ సిన్స్ దే ఆర్ కాంపోజిట్ నెంబర్స్ కాబట్టి మళ్ళీ ఏం చేస్తున్నాం, 2 into 2 and 3 into 5. ఓకేనా. సో కంటిన్యూ టిల్ ఆల్ ద ఫ్యాక్టర్స్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ వచ్చిందో రాసి నెక్స్ట్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ ఆఫ్ 60 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into 2 into 3 into 5. దీన్ని ఎలా రాస్తున్నాం, ఎక్స్ప్రెస్ exponential form 2 power of 2 into 3 power of 1 into 5 power of 1 is the answer. Okay. Next, write 980 as the product of prime factors లేదా prime factorization method. సో ఈ విధంగా చెప్తాడు. సో 980, సో 990 2 టేబుల్లో డివైడ్ అవుతుంది. 2 4 జా 2 9 జా 0, 490. సో అగైన్ 2 టేబుల్, 2 2 జా 2 4 జా 5, 245. సో in the ones place 5 divide by 5, 5 4 ja 5 9 ja, so 7 7 ja 7 1 ja. Okay, so therefore 980 is equal to 2 into 2 into 5 into 7 into 7. So 2 square 5 power of 1 7 power of 2. ఓకే, ఈ విధంగా ఇచ్చినటువంటి నెంబర్ బిగ్ నెంబర్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా మనం డివిజన్ మెథడ్లో కూడా ఏం చేయొచ్చు అంటే ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకేనా స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ అనదర్ క్వశ్చన్. సో homework questions. Prepare a factor tree for 90. 90కి ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ థీరం లోపల ట్రీ మెథడ్ లోపల ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. అలాగే డివిజన్ మెథడ్లో సెకండ్ క్వశ్చన్ 84కు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ చేయండి. థర్డ్ క్వశ్చన్ రైట్ ద గ్రేటెస్ట్ 4 digit నెంబర్ అండ్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇట్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్. మరి 4 digit యొక్క బిగ్ నెంబర్ రాసి దాని ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరైజేషన్ లోపల రాయండి. ఇది థర్డ్ క్వశ్చన్. దీస్ 3 ఆర్ ద హోంవర్క్ క్వశ్చన్స్. సో థ్యాంక్ యూ స్టూడెంట్స్. నెక్స్ట్ వీడియో అనదర్ కాన్సెప్ట్. Learn, like, share and subscribe my YouTube channel. First one is my website, second one is my blogspot. Follow my website and blogspot. Thank you.